कि जिथे मामलों के विच लगातार इजाफा हो रहा है उत्थे ही हुण एक मजबूरी बन चुकी है शायद सरकार की, क्योंकि अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही है तो अनलॉक किया हुआ है। सबनों पता है कि जेडे आवाजाई है या विभाग अदारे ने सारे खोल दिते गए हैं। हालांकि स्कूलों के बाबत कोई फैसला नहीं आया, पर उस दे विचकार हुणे फैसले किस तरह के नाल कारगर साबित होणगे या फिर एक चंगे दे लई जो कीता होया काम किते होर पारू ना पै जाए। एक खौफ जरूर है दिल दे विच, उस नूं लैके एक सिस्टम बनाने की भी कोशिश हुंदी है। समय समय ते फैसले भी आते हैं, उन्हां दे विच बाद विच तब्दीली भी हो जाती है। सो अज दा मुद्दा यही है कि लॉकडाउन जिहड़ा है वो पहलां जदों घट मामले सी उदों लगा दिता गया, हुण मजबूरी दे विच सब नूं पता खोलना पै रहा है, पर जो फैसले ने वो लोकां ते किस तरह दे नाल असर करते हैं। सो एक बार ग्राफिक्स तुहानूं विखाने आ, उस बाद चर्चा जिहड़ी है वो जरूर करांगे। सो कोरोना की महामारी का इलाज ना होने के चलते लॉकडाउन लाया गया। शुरुआती दौर की अगर सब तो पहला गल करते हैं, होर देशों की तर्ज से माहिरां के मुताबिक लॉकडाउन ही इलाज दस्या गया कि एक दूरी जिहड़ी है वो बना के रखना बहुत जरूरी है। हालांकि भारत में लाई लॉकडाउन की शलाघा हर पासे हुई कि समा रहिंदे ला दिता गया, तो इस करके बहुत बचा रहे हैं। 22 मार्च को जनता करफ्यू तो बाद ये पूर्ण तौर पर जो लॉकडाउन है वो शुरू हो गया सी। 22 मार्च को पूरा जनता करफ्यू से 23 मार्च तो शुरू होया लॉकडाउन। हालांकि पंजाब सरकार ने केंद्र तो पहला ही लॉकडाउन कर दिता सी, यानी कि जो फैसला आया सी तो पहला ही कह चुके सी कि पंजाब दे विच तां लग ही चुके हैं। 22 मार्च को देश दे विच सी कोरोना के बेहद ही घट मामले। तो 22 मार्च को अगर देश की गल करिए तो 396 मामले सी, जबकि पंजाब दे विच कोरोना का शुरुआती दौर सी। इत्थे तकरीबन 45 के करीब जिहड़े मामले सी। सो लॉकडाउन तो बाद आम लोगों को घरां दे विच रहण दी सख्त हिदायत दे दी गई कि कोई भी घर तो बाहर नहीं आएगा। पुलिस ने सख्ती दे नाल लोकां नूं घरां च कैद कर दिता, डंडे तक मारे गए, यानी कि लाठी चार्ज तक जिहड़ा उह नजर आया सी। वीडियोज़ बहुत आईयां। करीब 3 महीने बाद जिहड़ा 1 जून ते हुण सिद्धा आउने आ, उस तो बाद थोड़ी जी रियायत हुंदी गई। केंद्र ने अनलॉक हुण कर दिता है। अनलॉक 1 दे विच गल करिए तां पूरीआं रियायतां दित्तियां गईयां ने। आवाजाई खोल दित्ती है, दुकानां दी गल करिए तां उहनां नूं खोल दिता गया। दुकानां दा सारा दिन खोलण दी जिहड़ी है वो समा दे दिता गया कि सारा दिन खोल सकते हो, शाम 8 बजे तक रात दे। जबकि कोरोना के मामलों की तादाद पूरे देश दे विच शिखर ते सी। सो शिखर ते सी पंजाब दे विच। हाल ही की गल की जाए तो वीकेंड लॉकडाउन के आदेश ने शनिवार और एतवार किया गया, पर एतवार नूं पूर्ण तौर पर जिहड़ी है वो लॉकडाउन लगाया गया, पर उस दे विच भी हुण रियायतां दे दित्तियां ने। सो मसला जिहड़ा गंभीर बनता जा रहा है और जिस तरह के नाल हालात बने हुए हैं, एक चिंताजनक स्थिति है। सब तो वड्डा सवाल हुण यही है कि जो स्थिति बनी हुई है इसनूं किस तरह वेख पा रहे हैं। साडे नाल खास मेहमान ने स्टूडियो दे विच मौजूद ने मेरे नाल, उन्हां दे नाल ही अज जिहड़ी है खास चर्चा होएगी। प्रोफैसर साहब प्रोफैसर मनजीत जिहड़े ने वो माहिर साडे नाल मौजूद ने। बहुत बहुत स्वागत है उन्हां दा चर्चा दे विच जुड़न दे लई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सो प्रोफैसर साहब सब तो पहला जरा मैं यही पूछना चाहांगी, हालांकि काफ़ी देर तो जी है वो चर्चा मैं दर्शकों के नाल कर रही थी, सो अंदाजन तुहानूं पता लग ही गया होगा कि आखिर चर्चा जी है इस ते ही करना चाहुंदे आ कि जो फैसले सरकार ले रही है उन्हां दा सीधे तौर पर किस तरह के नाल लोकां ते असर पै रहा है। कुछ पता है, कुछ गंभीरता के नाल मैं तौर पर पूछना चाहुंदी आ कि आखिरकार किस तरह के नाल फैसलों नूं असीं वेख पा रहे हैं। बिल्कुल, पहले तो मैं शुरू च एक डिस्कलेमर दे दिना आ कि मैं डॉक्टर तो जरूर हैगा, पर मैं समाज का डॉक्टर हाँ, वो टीके वाला डॉक्टर नहीं हैगा। इस करके मेरा जिहड़ा उहदा समाज दे विच की असर हो रहा उहदे जां राजनीतिक लैवल दे उत्ते की हो रहा है उस दे उत्ते असी मैं फोकस रखूँगा। देखो सवाल ਇਹਦਾ मतलब ये भी मैं इत्थे दस देना चाहुंदा कि वैसे मैं साइंस का ग्रैजुएट हाँ, ये नहीं कि मैं ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ RNA ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ शुरुआती दौर तो ही गुरजोत जे लिया जाए तो असी बहुत लेट जागे। इस गल का रौला दसंबर विच पै चुका सी ते 30 जनवरी नूं साडा केस केरला च पहला अखबारां च आ चुका सी। असी पूरा फरवरी देखो लगा लाता, तुहानूं याद है कि फरवरी दे विच दिल्ली दी सरकार बनी आ, उहदे विच ना ये मार्च विच सरकार बनी है ਤੇ फरवरी असी ਉਂਝ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ फरवरी ਦੇ ਵਿੱਚ 24 फरवरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਲੈਕਸ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਾਦ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਅਚਾਨਕ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸੁਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਕੁਛ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਲੈਟਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਮੰਨੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਬੌਜ਼ਮ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਢਿੱਲ ਮੱਠ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਜੋਤ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਟ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਤੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾੜੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਆਦੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਹਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰਜੋਤ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ WHO ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਲੋ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ 100 ਕਿਤੇ 50 ਡੇਲੀ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ WHO ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਾਲੀਆਂ ਬਾਬਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਤਾਈ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 1, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਹ ਖੰਜਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 24 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਆਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬੁਖਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਬੜਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਕਰਮਣ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ
ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ 400-500 ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਲੋਕ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਬੋਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਉਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਉਦੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਰਾਫਰਨੇਲੀਆ ਹੈਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ। ਉਦੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਲੋਕਡਾਊਨ 1 2 3 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਨਲੌਕ 1 ਅਨਲੌਕ 2, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਫੇਜ਼ 2 ਲੋਕਡਾਊਨ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਗਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੱਟ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 2 ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਪਰ ਹੈਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੁਰਜੋਤ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਸੀਗੀਆਂ। PPE ਕਿਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੌਂਦਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਬਖਲਾਇਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੀਜ਼ਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 85% ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੇਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 15% ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ, 40% 50% ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਈ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਵੀ ਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ? 10 ਤੋਂ 15%। ਉਸ ਰੇਟ ਨੂੰ 10-15% ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। 80-85% ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 15% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣਗੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ 6,500 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਪਰ ਡੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਰੇਟ ਇਹ ਹੈਗਾ 18,000। ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ 162 ਕਰੋੜ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 올ਡ ਏਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 750 ਰੁਪਈਆ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 올ਡ ਏਜ ਜਿਹੜੇ ਆ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹ
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਗੇ 750 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ 6500 ਐਂਟਰੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੈਰਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰਜੋਤ, ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀਗੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੇਖੋ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3-4 ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੂਸਰਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵੀ ਥੋੜਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਸ ਬੰਬੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੱਬ ਬਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ NRI ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਹ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ WHO ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਹ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਹੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹੋ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਗੁਰਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। 45 ਡਾਕਟਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭੇਜਣੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਖੌਫ ਇੰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਏ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਂ ਜੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ BKU ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ, BKU ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ ਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਊ ਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਊ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਬਾਲਸੋਨਾਰੋ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿਊ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੋਂ, ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਡੈਣ ਬੈਠੀ ਆ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੂਗੀ। ਕੋਈ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰ ਅਖੀਰ ਚ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣਾ,
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਵਪਾਰੀ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਹੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਥੋੜੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦੇਣਾ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਉਹਦੇ ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਉਡੀਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ